नमो वीतरागाय। नमो वीतरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणं। नमो उवज्जायाणम। नमो उवज्जायाणं। नमो लोये सव्व साहुणम। नमो लोये सव साहुणं। ऐसो पंचन मुक्तारो। ऐसो पंचनमुक्कारो। तव पावपणासणो। सर्वपावपणासनो। मंगलाणं च सव्वेसिं। मङ्गलानं च सव्येसिं। पडमं हवै मंगलम्। परमं हवै मङ्गलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सखियो साहब मगाजान नीज बोलाओ। स्वभाव से सदगुरु। निज स्वभाव से सदगुरु। गुरु लघु सर्व है। अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु। सत्यम निश्चय वन्द्य है। सत्यम निश्चय वन्द्य है। तेत्रिश कोटि दैवगण। तेत्रिस कोटि दैवगण। विश्वहितार्थे स्वागतम्। विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में। जग कल्याणक यज्ञ में। मंगलमय द्यो आशीषम्। मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष। सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष। गलती भूल को माफी दो। गलती भूल को माफी दो। व्यवहारिक सद्बुद्धि हो। व्यवहारे सद्बुद्धि हो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
सच्चिदानंद जय 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 सच्चिदानंद सच्चिदानंद परेशानंद जी, અમીબેન જય સચ્ચિદાનંદ, સૂર્ય મહાત્મા જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ અમીબેન, તમારા કોઈ પ્રશ્ન છે હમણાં? ના પછી ઓકે, વાંધો નહીં. જય થેન્ક યુ સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, મહાત્માઓ કોઈને પ્રશ્ન? સુબીરજી, તમારે કોઈ પ્રશ્ન? जय बोलो सच्चिदानंद परेशान जी, जय जय सच्चिदानंद सर्व सच्चिदानंद बोलिए महात्मा। साहब। आपने आज दादा की एक सूत्र भेजा है हाँ जो मेडिटेशन इज नॉट द एंड ऑफ द पाथ, नो, इट इज द बिगिनिंग। तो मेडिटेशन जो दादा ने बोला उसका मीनिंग दादा ने निकाला, जो इसका कंसंट्रेशन बोल सकते हैं मेडिटेशन की। हाँ बराबर, तो ये हमारा लिए मतलब महात्मा के लिए कितना इम्पोर्टेंस है? महात्मा के लिए कितना इम्पोर्टेंस है? हाँ? महात्मा के लिए तो अभी हो गया ना, काम हो गया ना, अपना ध्येय प्राप्त, ज्ञाता प्राप्त हो गया, तो काम बन गया ना अभी तो। बराबर बराबर, तो मैं वही महात्मा को तो ध्यान रहता है, हाँ, वो ध्यान शुद्धात्मा करना का जैसा ध्यान नहीं है। रहता है महात्माओं को। बराबर, आत्म का ध्येय मालूम हो गया, ध्याता मालूम हो गया, ध्येय मालूम हो गया, तो ध्यान तो बट नेचुरल रहता है। राइट 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 ध्यान करने बराबर की चीज नहीं है, ध्यान परिणाम है। बराबर आपको बोले जाए कि 15 दिन के बाद अमेरिका जाना है, तो ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? बराबर। उस हिसाब से आपका व्यवहार होगा ना। तो अभी अपने को, अभी सभी महात्माओं को ऐसा है कि अभी अपने को महाविद्या जाना है या तो मोक्ष में जाना है, तो ऑटोमेटिक व्यवहार सब ऐसा हो जाता है। राइट राइट। और मतलब अभी इनका महात्माओं के लिए अभी इनका जरूरत ही नहीं है, वो आ जरूर गया, नहीं, सब खाली आ गया। जानने के लिए, क्योंकि लोगों में ध्यान शब्द बहुत प्रचलित है ना, हाँ 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 हाँ, तो इसके बाहर लिए लोगों वो को तो में यही सब लोग पूछते हैं, इसलिए दादा बताते हैं, वैसे जरूर नहीं है हम्म, अपने को कुछ। बराबर है। और आपने जैसा बोला था, ये ध्यान बढ़ते, ये करने का जैसा चीज नहीं है। हाँ, वो तो परिणाम है ना, परिणाम है। राइट। परिणाम चीज है तो ऑटोमेटिक आपको दो गाली देगा तो ऑटोमेटिक आपको ध्यान कैसा वर्तेगा? तो ध्यान चालू हो जाएगा, और ज्यादा शक्ति होगी तो रौद्र ध्यान हो जाएगा। राइट। ख्याल में है ना? आपको हाँ। लगेगा सामने वालों को मैं मार सकता हूँ, तो आपको एकदम खुन्नस चढ़ेगी और दो चार दो दे दोगे तो रौद्र ध्यान हो गया ऑटोमेटिक, कुछ करना नहीं पड़ा। राइट राइट। कोई भी ध्यान में कुछ भी करना पड़ता नहीं है। नहीं, बाहर का लोग जो ध्यान करता है वो अहंकार के साथ करते हैं, मतलब जबरदस्ती मन को बस करना चाहता है, ऐसा हुआ ना? नहीं, आप समझो बात को कि ध्यान, कोई भी ध्यान वो करना पड़ता नहीं है। और बाहर के लोग तो जानते नहीं है, इसलिए करने, बाहर के लोग तो करना ही है, जानते हैं ना कि क्या, कुछ भी कुछ करना है उनको, करने से खुश होते हैं। हाँ 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 हाँ। ख्याल है ना? वो ध्यान हुआ कि नहीं हुआ बात की बात है, मन को करने बस से खुश होता बस है। करना चाहता है, ऐसा है ना? बाहर के लोग जो करता है वो मन को बस करना चाहता है। बाहर के लोग तो सब चीज को वश करना चाहते हैं। लक्ष्मी को भी वश करना है, वाइफ को भी वश करना जानते हैं, मन को भी वश करना चाहते हैं। वो पूरा अज्ञान है। इस वर्ल्ड में कोई भी चीज वश नहीं हो सकती।
हम्म। समझ में है? हाँ, उसमें भी दादा ने एक सत्संग में मैंने सुना, जे मन की बस करना है तो ज्ञान की जरूरत है। वश कर ही नहीं सकते किसी चीज को, वश ही नहीं कर हम्म। सकते आप। वो तो आपको ज्ञाता स्वभाव दिया है, इसलिए नायक स्वभाव से आप उसको देखते हो, देख सकते, राइट राइट। इसलिए उसको बोला वश हो गया, बराबर। क्योंकि आप उसके अंदर तन्मय नहीं होते हो। राइट, हम देखते हैं विचार क्या आता है, बराबर। हाँ, और वश करना है ना, उसको अपने पकड़ में लेना, हम्म। वो नहीं होता है, कभी भी नहीं होता है। ये तो देखने से गांठ का जोर कम हो जाता है, तो हम्म ऑटोमेटिक वो अपने हिसाब से फिर हो जाता है। हम्म। हाँ, वो तो पराई चीज है, पराई चीज कैसे वश में आवे, कोई भी चीज हम्म। पराई चीज कभी वश में नहीं होती सकती है। हम्म। ख्याल में है कि हाँ 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 हाँ। नहीं आया? तो नया नहीं, ख्याल में आ गया। तो पराई हम चीज जो समझ में आई, महात्मा, पराई चीज। हाँ, महात्माओं के लिए जो हम सामायिक की बात करते हैं, ये काफी अलग चीज है। उसमें भी मन को देखते हैं, चित्त की देखते हैं हम, हाँ, वो शुद्धात्म देखने से पद में रह मालूम के पड़ता है कि आपके अंदर क्या है। क्या भरा हुआ है। हाँ, आपको दूसरे आदमी के अंदर मालूम पड़ा कि उसको चोरी की आदत है, तो आप उसके साथ हम्म कैसा व्यवहार करोगे? हम्म। संभाल के करोगे ना? हाँ 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 हाँ। वैसा सामायिक से आपके अंदर क्या है वो मालूम पड़ेगा, तो आप चौकन्ने हो जाओगे, जागृति बढ़ेगी, जागृति बढ़ेगी, ऑटोमेटिक वो चीज निकल जाएगी। बराबर। इसलिए सामायिक करने का है ना, राइट राइट। जो नहीं दिखता है वो दिखना चाहिए। हम्म। देखने वाले को तो सब दिखता है ना। राइट हाँ, इसलिए देखने का, इसलिए सामायिक करने भगवान ने बोला था राइट कि राइट। 50 मिनट एक अपने स्वभाव में रह के ये प्रकृति को देखना, बराबर। तो मालूम पड़ेगा क्या क्या है अंदर। हम्म। ख्याल में है ना? तो जो जो माल पड़ा है उसको देखोगे तो आप उससे अलग होगे, अलग होगे तो उतना जागृति बढ़ी आपकी, हम्म। ऑटोमेटिक काम बन जाता है। अब छुट्टे हो जाते हो, देखने से छुट्टा आदमी होता है, हम्म। उसके अंदर तन्मय होने से एक हो जाता है, गुलाम बन जाता है, और देखने से छूटता है, स्वतंत्र हम्म। होता है। हम्म। पक्ष इसलिए में नहीं साम बैठते हैं उसके, है। उसके पक्ष में नहीं बैठते हैं। अरे पहला तो देखने का है ना, पक्ष में कहाँ बैठने की बात है? देखने के बाद नहीं मालूम देख, पड़ेगा ना पक्ष में बैठना है कि नहीं बैठना है। हाँ हाँ, बराबर बराबर। वो नेक्स्ट स्टेज है, राइट। पक्ष में तो बैठने की बात ही कहाँ आती है, पराई चीज है ना। हम्म। तो अभी तो पराई चीज में बैठे थे, उसको देखने का है कि कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं। हम्म। तो देखने से फिर निकल जाते हो, छुट्टा हो जाते हो। राइट। समझ में आई बात? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, दूसरा एक छोटा सा है। वो हाँ दादा ने एक सत्संग में बोला, जे हिंदुस्तान का लोग विभूति स्वरूप भगवान है, हाँ, विभूति विभूति स्वरूप। सर। हाँ, ये विभूति का मीनिंग थोड़ा समझने का। नेक्स्ट टू गॉड। हो। हाँ, नेक्स्ट टू गॉड है, भगवान ही है, खाली उसको कोई डायरेक्शन देने वाला चाहिए, या तो अंदर का स्वरूप जगाड़ने वाला चाहिए, कोई जगाने वाला, तो सीधा भगवान हम्म। बन जाएगा। राइट। हाँ, इतना डेवलपमेंट है, जबरदस्त डेवलपमेंट है हिंदुस्तान के लोगों का। इतना डेवलपमेंट पूरे वर्ल्ड में किसी का नहीं है। बराबर। इसलिए बच्चों को भी अंदर बहुत शक्ति है, हिंदुस्तान के हर एक इंसान के अंदर जबरदस्त शक्ति है। हम्म और उसमें भी कोई हायर धर्म वाला या तो अहिंसा पालने वाला हो, बात नहीं करने की फिर तो। हम्म। जबरदस्त डेवलप होता है, जबरदस्त। हम्म। ये विभूति का मतलब शब्दों का मीनिंग क्या है, मेरे को वो भी जो थोड़ा जानने का है। शब्द का तो मालूम नहीं। वो भूत यानी इंसान जीव, और विभूति यानी विशेष जीव, अच्छा अच्छा, डेवलप इसी, जीव, डेवलप बराबर, जीव, इसी हिसाब से। डेवलप बराबर। जीव, समझ में है?
डेवलप जीव, क्रोधमान में लोग जबरदस्त होते हैं, जबरदस्त बढ़ोतरा वाला जीव है वो, बहुत बुद्धि डेवलप होती है, आंतरिक बुद्धि, आंतरिक बहुत डेवलप्ड है, बहुत डेवलप्ड है। राइट। हाँ, और ये उसके पांचवें लिए वो आने में तो बहुत है। दादा भगत बोलते सतयुग में जैसा नहीं था वैसा अभी है। और ये टॉप में जाने के बाद ही छूटने का इच्छा होएगा, तब तक तो इच्छा नहीं हैं? होएगा। ये तो टॉप पे टॉप में जाने के जाएगा, बाद ही जलन छूटने का होगा ना, इच्छा है। 24 घंटा जलेगा ना, आदमी जलना चाहिए ना। राइट राइट तो बढ़ोतरा बंद होने के लिए फिर ढूंढेगा ना, नहीं तो कैसे ढूंढेगा? राइट राइट। उसको आग के अंदर रखना चाहिए तो डेवलप होता है, नहीं तो डेवलप कहाँ से होएगा? आग के अंदर है तो एसी के अंदर बैठते हैं, एसी के अंदर घूमते हैं, सुख सगवड़ ढूंढते हैं। तो जितनी सुख सगवड़ उतना तो बढ़ोतरा कम, बढ़ोतरा कम तो डेवलपमेंट कम, डेवलपमेंट कम तो बात, भगवान की बात जल्दी समझ में कम आएगी। बराबर। हम्म राइट। अहंकार ही समझ में नहीं आएगा। अहंकार क्या है, ममता क्या है, परिग्रह क्या है, अहिंसा क्या है, ख्याल में है? वो सब समझ में बहुत कम आता है फिर। राइट। बहुत डेप्थ है इसके अंदर, अहिंसा में बहुत डेप्थ है, परिग्रह में बहुत डेप्थ है, स्थूल से लेके सूक्ष्मतम तक की डेप्थ है। बरोबर। हम भी स्थूल में ही पड़ा हुआ है, सूक्ष्म में जा नहीं पाए इतना। नहीं, जाएंगे जाएंगे, सब जाएंगे, जाएंगे सब, Right. सब जाएंगे। अपन तो बोलते हैं प्राप्त मन वचन का किसी को दुख ना हो तो सूक्ष्म हो गया ना। हाँ 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 बराबर। ऑटोमेटिक दादा भगवान ने ऑटोमेटिक सबके अंदर रख दिया है, अपने को मालूम नहीं है अपनी क्या स्टेज है। राइट। और दूसरे साधुओं को देखोगे तभी मालूम पड़ेगा कि अपना क्या हाल है। हाँ, राइट राइट। ठीक है। सरस। हाँ बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुबीर जी। મહાત્માઓ બીજા કોઈને પ્રશ્ન? સુરેશભાઈ, કોઈ પ્રશ્ન? અનમ્યુટ કરજો સાહેબ, સુરેશભાઈ. પ્રશ્ન તો અનમ્યુટ કરજો. હા, जय सच्चिदानंद परेशान जी। सच्चिदानंद सुरेशभाई बोलो। जय सच्चिदानंद। જય बस સચ્ચિદાનંદ. બોલો। આપણે એક તમે વાક્ય મૂકો તો भगवान की पूजा भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कंडीशन पूजा करते हैं, એટલે ક્રમિક નો વાક્ય છે ને? અરે ક્રમિક નો અક્રમ માં તો ભગવાન જ ભેગા થઈ જાય, ભગવાન જ દર્શન થઈ જાય, પછી વાત ભગવાન જ ક્યાં ભેગા થઈ ગયા એમ. એટલે આ તો આ તો કહેવા એમ માંગે છે કે ભગવાનની ભક્તિ શું છે કે મારું કામ થાય તો હું આવું કરીશ તો આટલો જાપ કરે એમ. હા, એ રીતે કઈ મેળવવાની ઈચ્છાથી બધું. રાઈટ રાઈટ. કોન્ટ્રાક્ટ એટલે કરે કે હું આટલા નારિયેલ ચડાવીશ, આવી રીતના ચાલીને આવીશ, હુતા હુતા આવીશ, મારી આટલી પૂરું થવું જોઈએ કામ. એટલે અંદર સંકલ્પમાં જ પડી રહી. ના, એને જ કહેવાય ને કોન્ટ્રાક્ટ અથવા કન્ડિશનલ ભક્તિ. હા, ભક્તિ તો અનકન્ડિશનલ જોઈએ. સાક્ષાત મહિલા ભગવાન ને ભગવાન રૂપ બનાવ્યા. હા, એટલે આપણે તો હવે માંગવાનું રહ્યું નહીં ને. માંગવાનું રહ્યું નહીં. હે, બરાબર છે. હા, માંગવાનું રહ્યું નહીં, મહાત્માને માંગવાનું રહ્યું નહીં. બરાબર છે. હા, મહાત્માને મને ના થાય ને આ વિભૂતિ જે આત્મા વાત કરી, એ વિભૂતિ આત્મા આજે 10 લાખ વર્ષે આપણને જે જ્ઞાન પ્રગટ થયું તે આપણને ડાયરેક્ટ આપી દીધું છે. ડાયરેક્ટ આપી દીધું, કરેક્ટ. અને એવું જ સેમ પાછું, ઓછું નહીં. એમાં પાછું એ નહીં લે, એના કરતા આમ એ કહેવાય ને કે અનએક્સપેક્ટેડ બધું. ના, અનએક્સપેક્ટેડ ના હોય ને. મળશે. આપણે માની નહોતું લીધું પણ એવું આપણે પણ એવી ધારણા હતી કે આવું કંઈક મળે. હા, આપણે થોડુંક માનેલું તેમાં મળ્યો લાડવો આખો.
એ પણ મહાત્માઓને પણ આગળથી આવું કંઈક મેળવવા માટેની ઝંખના બતાવી હશે ને. ઝંખના હોય પણ નિમિત્ત નહોતું ભેગું થતું. નિમિત્તની બહુ નિમિત્ત નહીં કિંમત મળ્યું. છે. તે નિમિત્ત નિમિત્ત ભેગું વગર. થયું. બરાબર છે. નિમિત્ત નહોતું મળતું. નિમિત્ત મળ્યું તેમાં કામ થયું. ખરું છે. પણ આ સમયના કાળ પ્રમાણે આજે અંદરથી જે આપણો માલ ભરેલો છે એ ખરેખર દાદાની કૃપાથી આપણે જોઈ શકીએ, બાકી શક્ય જ નહીં લે આમ. ના, એ તો જ્ઞાનને આધારે ખબર પડે છે કે આવું પડેલું છે, જ્યારે બીજા લોકોને તો એના પર ગર્વ હોય છે. ગર્વ હોય છે. હા, એટલે અંદરથી પોતે કે હું આ કંઈક કરી શક્યો એમ. આપણે તો છૂટા થતા જઈએ દિવસે દિવસે, એનાથી છૂટા થતા જઈએ છે. આમ તો પૂરેપૂરા છૂટા થઈ ગયા, પણ હવે જોઈને જાણીને આજ્ઞામાં રહીને છૂટા થતા જઈએ. બરાબર છે. ખરેખર કામ પાડી લેવા જેવું છે. એ જે દાદા કહે ને એ અંદરથી આમ થાય કે ક્યારે આ વસ્તુ કરી શક્યા આમ. રાઈટ રાઈટ રાઈટ. હાજી, તમારી એક વિડીયો સાંભળી, ભગવાન દાદાને કોણ ઓળખવા નથી દેતું એના પર. એમાં ખરેખર એ તો જયારે જેટલી વાર સામે એમાં નવું સમજવા જ મળે છે આપણને. ત્યારે આપણે પોતાની જ આપણી જ આડાઈ છે કે આપણે દાદાને પાસે જતી વખતે આપણને પેલું બુદ્ધિ એમાં અંતરાય પાડે છે, એ છૂટું પડે છે. સમર્પણતા રહેતી નથી. સમર્પણતા જોઈએ એવી જેટલી સમર્પણતા વધતી જાય એટલું આપણે દાદાને આપણે ઓળખતા થઈએ. ને જ્યાં જ્યાં બુદ્ધિનો તમે ઉપયોગ કર્યો ત્યાં ત્યાં તમે પાછળ પડવાના, એવું થઈ ગયું. પાછળ પડવાના. એટલે ઇન શોર્ટ એમ કહેવાય કે દાદા સાથે જેટલું તમે ભેદ રાખો છો, ડિસ્ટન્સ રાખો છો, એ ડિસ્ટન્સ જ દાદાને ઓળખવા નથી દેતું. હા, તમે જો એક થઈ જાઓ દાદા સાથે તો દાદા ઓળખાતા જાય. બરાબર. ને બીજું એક તમારું વાક્ય પેલું બહુ ગમ્યું કે પ્રતિક્રમણ નો તમે પર્યુષણનો જ પ્રોગ્રામ છે, પણ કે તમે દાદાએ ત્રિકાળ નમસ્કાર નમસ્કાર એટલે ત્રણેય કાળનો આત્મા ચોખ્ખો કરીને આપી દીધો છે આપણને તો દાદાએ. બરાબર. હવે એના પર દાગ ના પાડો એ આપણું મન વચન કાયાની 100% કમિટમેન્ટ છે આપણું. દાદાએ તમને પ્યોર વસ્તુ આપી દીધી, સાચવવાની જવાબદારી આપણી થઈ જાય ને. હા, એટલે આપણે શુદ્ધાત્મા છે તો શુદ્ધાત્મા થઈને રહેવું એ આપણને આપ્યું છે ને, એના માટે સહેજા સહેજ રહેવાય માટે 5 આજ્ઞા આપી. કે 5 આજ્ઞામાં રહેશું એટલો શુદ્ધાત્મા વધારે વધારે સચવાશે. નહીં તો આ બુદ્ધિ ને અહંકાર બધું ખાઈ જશે તમને. થઈ જશે ને. એને પછી છે ને આટલું ચોખ્ખું મળ્યું છે એની આપણને વેલ્યુ નથી થતી. વેલ્યુ ના થાય. આ વસ્તુ છે ના થાય. એને જે વસ્તુની જબરજસ્ત વેલ્યુ કરવાની તેની ડિવેલ્યુ કરી નાખે. અને વ્યવહારને આપણા ઘરના વ્યવહારને વેલ્યુ કરે. હવે ઘરના વ્યવહારને હું વેલ્યુ કરવાની? એને છે હું, એ તો અનંતકાળથી કેટલાય વખતથી કેટલાય જન્મોથી કરતા આવ્યા છે. એમાં હું કરવાનું? એને કશું કરવા જેવું નથી કે મારો છોકરો એક્ઝામ આપવાનો છે તો ભાઈ તારો છોકરો એક્ઝામ આપવા દે, ભલે હું ચાલ્યો. આ દાદા વખતે તો અમારે કેટલું આવું ચાલતું હતું, એક્ઝામ આવે ને આ આવે ને તે આવે તો ભાઈ જે આવું એને આવવા દે, અમે ચાલ્યા. કારણ કે ફરી ભગવાન મળવાના નથી. ફરી આ વસ્તુ મળવાની નથી. હમણાં લઈ લો, પછીની વાત પછી જોઈ લઈશું. પણ ખબર ના પડે ને. એ સત્સંગમાં બીજું એક વાક્ય ગમ્યું મને કે તમે જેટલો પરિગ્રહ રાખો સંસારમાં એટલી પછી તમારે એક લીધું, બીજું લીધું, ત્રીજું લીધું, પછી તમે એ દાદાથી છૂટા થતા જાઓ છો. એમાં પરિગ્રહથી છૂટા જ પડો ને. પરિગ્રહથી તમે ઓલામાં બંધાયા એટલે પછી મગજમાં ચિત્તવૃત્તિમાં એનું એ જ રહ્યા કરે ને. એ જ ને, મારે પેલું લેવું છે, પેલું લેવું છે, એ જ ચાલતું રહે પછી આપણને. એટલે એમાં શું છે, જ્ઞાનની શ્રેણી ચાલવી જોઈએ. જ્ઞાનની વિચારધારા, જ્ઞાનની શ્રેણીઓ જેટલી ચાલતી જાય, જેટલું આપણે આજ્ઞા ક્યાં ચૂક્યા, આજ્ઞા કેમ ચૂક્યા, કઈ રીતે ચૂક્યા, શું હતું, એવું બધું ચાલતું જાય તો તમારું જાય. પણ ઓલો પરિગ્રહ વધારે હોય
એટલે તમને આનો મોકો મળે ના આવો વિચાર કરવાનો. હા એટલે જે ફ્રી ટાઈમ હોય એનો જે લાભ લેવાનો તે લાભ ના લઈ શકો તમે. તમારો સમય પેલામાં વેડફાઈ જાય છે. હવે તો એવું લાગે ચાલ્યો છે જાય, એમાં ચાલ્યો જાય કે હવે આમ કરવાનું, હવે તેમ કરવાનું છે, હવે આમ કરીશું, હવે તેમ કરીશું, એમાં પતી ગયા તમે. તમે એક વાક્ય દિવસે કીધું હતું ને પ્રીતિબેન, 11 રૂમ નું જેમ હવે એ વસ્તુ જેમ જેમ સમય જાય છે ને અમે ઓછું કરતા ગયા, સામાન ઓછો કરતા ગયા. હવે એનો એન્ડ આવવાનો છે હવે આ ઓડી વીતા. એટલે હવે ત્યારે એમ થયું કે આ ઓછું કરતા ગયા એમાં આપણને ફાયદો જ થયો. મેં કીધું એમાંથી ના, તો પણ છૂટી એ ગયા. બહારથી ઓછું થાય કે ના થાય, આપણા અંદરથી. અંદર ચિત્ત જે ચોંટેલું રહે છે ને તે ના રહેવું જોઈએ. હા એ ચીજ કદાચ છે ને, ઓછું ન પણ થાય, હા આ બહાર ચીજ તો છે ને, કદાચ ઓછું ન પણ થાય, હા પણ પરિગ્રહ એટલે શું, તમને કોઈ વસ્તુ યાદ આવી ના જોઈએ. હા યાદ હા આવે. એ બરાબર છે. કોઈ એક યાદ રોંગ ના ફોડે, આવે તો પરિગ્રહ ઓછો થઈ ગયો. અને વસ્તુ બધી બહુ વસ્તુ થોડીક હોય, 2 હોય, અને તમને યાદ આવે તો એ પરિગ્રહ છે. એ પરિગ્રહ. ઓકે. એટલે દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે પરિગ્રહ એને અમે કહીએ છીએ કે વસ્તુ પ્રત્યેની મૂર્છા ના થવી જોઈએ. મૂર્છા ના થવી જોઈએ. મૂર્છા એટલે યાદ આવવું ના જોઈએ. યાદ આવે એટલે યાદ તમે આવવું. બેભાન થઈ ગયા, મૂર્છિત થઈ ગયા. કોઈ વસ્તુની યાદ આવવી એટલે તમે મૂર્છિત થઈ ગયા, અને મૂર્છિત થઈ ગયા એટલે શુદ્ધાત્મા ભૂલાઈ ગયો. હા અને એ મૂર્છિતમાં બોમ્બ ફોડે પાછા, એ તો પછીની વાત છે, પણ મૂર્છા થઈ ગઈ એટલે ખલાસ થઈ ગઈ ને વાત. ખલાસ થઈ જાય. હા, વેલ્યુ ના રહી કશી. ને તમને ત્યાં ખેંચાઈ જાવ એ ખબર નથી પડતી હા. એ વસ્તુ પર. અરે વ્યવહાર છોડી દે આખો, હા, ચુકાવી કાઢે. એટલે દાદા ભગવાને કીધું કે અમે પરિગ્રહ ને એટલા માટે કહે છે કે એ તમને તમે એની સાથે સંકળાઈ ના જાઓ. હા બરાબર. મૂર્છિત થવું એટલે શું? સંકળાઈ જવું. સંકળાઈ સંકળાઈ જવું. જવું. સંકળાઈ જવું એ બંધ એટલે કરી નાખે. એને ગમે તે થાય, નાના આપણા દીકરો હોય એની સાથે તમે સંકળાઈ ગયા એટલે એ માંદો પડે, એ ઘરની બહાર જાય, તમે ઊંચા નીચા થાવ, કારણ કે તમે સંકળાઈ ગયા. એટલે તમારે કોઈ ધ્યાન થાય નહીં, કોઈ આજ્ઞામાં રહેવાય ના, ના રહેવાય, ના રહેવાય. બેભાન કરી નાખે. બેભાન કરી નાખે. એટલે ભગવાન કીધું તું આજ્ઞામાં રહે ને, બીજું બધું અમે સાચવી લઈશું. બરાબર. બીજો બધો તો વ્યવહાર એની મેતે સચવાઈ જશે. આજ્ઞામાં રહેવાથી વ્યવહાર ઓટોમેટિક સચવાઈ જશે. જયારે ઓલો સાચવવામાં આપણે પોતાનો નિશ્ચય ચૂકી જઈએ. અને આજ્ઞામાં સરળ થવાય. બહુ જ સરળ થઈ જવાય, બહુ જ ફાઇન થઈ જાય, બધું સ્મૂથ થઈ જાય એક્ઝેક્ટલી. ખરેખર. એટલે તમારી પર્યુષણની તો આમ અમે રિવિઝન કરીએ છીએ. હા, બરોબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય શ્રી જય સચ્ચિદાનંદ સુરેશભાઈ, પ્રીતિબેન. જય શ્રી નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, બીજા કોઈને પ્રશ્ન? દીપકભાઈ, કોઈ પ્રશ્ન? ઉમેશભાઈ, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હાથ ઉપર કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો? શાંતિ દાદા, વિજયભાઈ ખંભાત. ઓકે, દીપકભાઈ નો પ્રશ્ન આવ્યો છે. દીપકભાઈ અનમ્યુટ કરજો સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશભાઈ. સચ્ચિદાનંદ બોલો દીપકભાઈ. હા, વાણી જળતા ફૂલની ઉઠાવી માં પરેશભાઈ. હા, કાઢું છું. એમાં બોલો તમે ત્યાં સુધી બોલો. ખેતરના જ્ઞાન દાણે દાણે ઉલ્લાસ, હાથિયા થોરમાં પ્રગટે સુવાસ. એટલે પછી જ્ઞાન બિંદુમાં છુપાણી સાગરની પ્યાસ, મુર્દાને સંજીવક વાણી વિલાસ. સંજીવક એટલે મુર્દાને સંજીવક વાણી વિલાસ. એ થોડુંક સમજવું હતું. મળદો એટલે મરી ગયેલો, સંસારમાં ભટકતો જીવ.
હા. એમની વાણીથી એને ભાન થાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું, એટલે સંજીવ કરે. જે શુદ્ધાત્મા અનંતકાળથી એ હતો, સૂતેલો હતો, તે જાગતો કરે. સંજીવક ખ્યાલ આવે ને? સંજીવક મરેલાને જીવતો કરે. હમ. આ વાણી એવી છે કે મરેલાને જીવતો કરે. હા. ખ્યાલ આવ્યો? આ ખ્યાલ આવ્યો. સંસારમાં એની આશા તૂટી ગઈ હોય, દિલ તૂટી ગયું હોય, અહંકારથી ભગ્ન થયેલો હોય, તો બધાને એમની વાણી સાંભળવાથી ઊભા થઈ જાય. હા. બરોબર. તો આપણે જે પૂર્વમાં બધું જે મરેલાને બી જીવતા કરતા અમુક મંત્ર દ્વારા એ શું હોય? આપણે મંત્ર દ્વારા સજીવન કરે. મરેલો કોઈ દિવસ જીવતો ના થાય, બધી ખોટી વાતો છે. ગયા એ ગયા. આ તો અમુક ધાર્મિક રીતે જે અમુક સત્ય ઘટનાઓ બી હોય. એ તો બતાડે એ તો, એટલે તો લોકોને પિક્ચર જોવા ગમે છે. ઉભા કરે એટલે જીવતા ગમે. મરેલો જ ના હોય, મરેલો ના હોય એટલે ઉભો થાય, પણ લોકોને એવું લાગે મરી ગયો. હા. મરી ગયા પછી કોઈ દિવસ જીવતો થાય ના, પતી ગઈ વાત, ભૂલી જવાનું પછી. હમ. હા. આ તો બાળકોને પ્રત્યેક બધું બતાડે ને તો ભક્તિ કરે ને, તો ભક્તિ ના કરે ને ભાઈ. હા, અને હાથિયા થોરમાં પ્રગટે સુવાસ. હાથિયા ઢોરમાં એટલે જે કોઈ વસ્તુમાં કામ નથી લાગતો, કોઈ વસ્તુ એને કઈ નથી, તેને એની અંદરથી સુવાસ પ્રગટે, શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયો એટલે. આ દીપક હાથિયા થોર છે, દીપક. એમાં શુદ્ધાત્મા પ્રગટ કર્યો એટલે સુવાસ પ્રગટથી થઈ. હજુ તારા ઘરની બહાર આવી નથી, હજુ વાઈફ તારા વખાણ કરે તો સારું કેવાય. હાથીઓ ઠોર, જે કશામાં કામ ના લાગે તેવા લોકો. એવા લોકો દાદા ભગવાન મળે ને જ્ઞાન મળે તો એ સુવાસ આવે કે કેવું પડે ભાઈ નું. ખ્યાલ આવે ને? એટલે આપણા આશયમાં તો છે જ, આપણા આશયમાં તો છે જ કે આ એ દશાએ તો આશયમાં છે, તો હવે એને શું કરવાનું? લોકો તો જુએ જ ને શીખે ને ભાઈ. આશયમાં છે, આશયમાં ગઈને તારી જાતને સાચવે તેને શું કરવાનું? કહેવાનું કે હા સાહેબ ભૂલ છે. દાદા ભગવાન હુક્કો પીતા કે મારી ભૂલ છે સાહેબ, એટલે હુક્કો પીવું છું. તો તું તો કે છે હજુ આશય તો તું જાણે, બીજા થોડી જાણે. તારે કહેવાનું હા સાહેબ ભૂલ છે, પતી ગઈ વાત, કેસ ઊંચો મુકાઈ ગયો. બરોબર. એટલે આ પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ. હા, જે લોકો ભેગા થાય છે બધામાંથી વિતરાગતા ખુલ્લી થાય, ભગવાન ખુલ્લા થશે હવે. પ્રત્યેક પુષ્પમાંથી પ્રગટે વિતરાગ, એ શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થાય, વિતરાગ દશા ખુલ્લી થાય એમના જ્ઞાનથી. આ તપનો પાયો, દાદા કે તપનો પાયો કાચો પડે મહાત્માઓને. હા, તે એટલે એ તપ જેટલું આપણે એનો ડેવલપ કરીએ ને એટલું આપણી પ્રગતિ વધારે થાય. ડેવલપ ક્યાં કરવાનું? જે આવે છે તેને લઈ લે ને એક વખત, હસતા હસતા પી જા. આ ભાઈ બૂમો પાડે છે તો હજુ તો તું ડિફેન્ડ કરે છે. ડિફેન્ડ શું કામ કરવાનું? હા, વાત તારી સાચી છે ભાઈ, પતે એટલે તપ લઈ લીધું કેવાય. આ તો તું ઉપરથી તપ આવે છે તો ઉપરથી બાના કાઢું છું, છટકી જાઉં છું. એને શું કરવાનું? કોઈ ગાળો આપે તો કરે વેરી ગુડ, થેન્ક યુ યાર, બહુ સરસ કર્યું. તારે કપડા ધોઈ આપે છે તો ઉપર તું મેલા કરે છે કે ના ના બરોબર નથી ધોયા. તારી કોઈ બે આપે તો કપડા ધોઈ આપ્યા કેવાય ને. હા, તો તપથી દાગ જાય કે ના જાય? એટલે એ કાલે અનુભવ થયો મને. કાલે કે આપણો વાંક નતો તો એ ગુસ્સે ગરમ થઈ ગઈ હતી આખી. હા, પછી એ વખતે મારે સરસ રહ્યું આખું. હા, તને સરસ એનું બગાડ્યું ને તારા નિમિત્તે પ્રતિક્રમણ કરવું પડે. ના, એના પ્રતિક્રમણ તો કરી નાખે. હા, આપણા નિમિત્તે કોઈનું બગડે એવું આપણે કેમનું કરાય? આપણો વાંક નથી કેવી રીતના બોલાય? એટલે પછી સવારે આખું બહુ ઉલ્લાસ પરિણામ ઉભું થયું. આનંદ ના, એ તો આનંદ બરોબર છે. તપ કરે તો બહુ મજા પડી જાય. તપ કરે તો બહુ કેટલાય પાપો ભસ્મીભૂત થઈ જાય, કેટલા કર્મો ભસ્મીભૂત થઈ જાય. તે વખતે આખું રહ્યું કે આ તો એ ફાઇલ એકને બોલે છે, હું જુદો છું આખું.
રાઈટ એવું રહ્યું રાઈટ. આપણું. હા. હા તો સરસ એટલે સરસ, બહુ સરસ. હમ. તપવું બહુ જોઈએ, સરસ. તપવું જોઈએ. એટલે એ જબરજસ્ત, આપણો તો કઈ વાક જ નહોતો ને એ તોય તો વાઘ આટલું નો એમ. તો વાઘ વગર બોલે ઓ તારી. ના એટલે એટલે આ બુદ્ધિ તારી બુદ્ધિ બહુ ચાલે છે. તારી જ જાતનું ડિપેન્ડ કરે, દીપકને જ બચાવે. તારો વાંક નથી તો બોલે કેવી રીતે લા? ના એટલે એ તો તને ખબર નથી પડતી. પૂર્વ કોયલા પૂર્વનું માટે વાંક કઈ. છે જ. હા તને દેખાતો ના હોય વાત જુદી છે. હા હા. બોલે નહીં તો કેવી રીતે, કયા આધારે બોલી એટલે શકે? એ જે બોલવાની ભૂલ શક્તિ કરે, ક્યાંથી આવી? હા એટલે તારી ભૂલના આધારે એને બોલવું પડે છે, એવું રહ્યું આપણું. હા ભૂલના આધારે બોલવું પડે છે આપણું. તો એવું- તું તો એટલે કહે એવું છે કે રહ્યું. ભૂલ જ નથી ને બોલે છે. ઓ તારી, એવું કેવું હોય? આ તો આખો મોક્ષ માર્ગ માંથી બહાર ચાલ્યો ગયો તું. એટલે નાની સરખી ભૂલ હોય જેનો કોઈ ઇસ્યુ નાનો જો હોય આવો. નાની સરખી ભૂલ હોતી જ નથી. તું નાની બોલે એટલે મરી ગયા. ભગવાન કહે છે તને રાઈ જેટલી ભૂલ પહાડ જેવી દેખાય ત્યારે તારું કલ્યાણ થશે. હમ. અને બીજાની ભૂલ પહાડ જેવી હોય તેને રાઈ જેવડી બનાવવાની. એટલે ભૂલ તો એમની. ભૂલ છે સાહેબ. ભૂલ ને ભૂલ નથી હજી સમજાતી. આ ભૂલ કેવી રીતે ઉપરી થઈને આવે છે, દંડ કેવી રીતે પડે છે, એ જ ખબર નથી પડતી હજુ તો. હજુ તો નાના મોટામાં પડેલા છે. નાના એટલે મોટામાં પડેલા એટલે પતી ગઈ વાત. એમ એટલે એમની પ્રકૃતિ એ ટાઈપની છે કે બધાને જ ખખડાવે, એમ બધાને જ. આ તો જેમની ખગડાવે ને, ફાઇલમાં બધાએ આવેલી. ગુના કરેલા તો બધાને કે એવા પછી આ ચોર હું કામ, કુદરત ચોર હું કામ બનાવતી હશે? એટલે બધા ચોરીઓ એ કરતા ભેગા થાય એટલે કે ચોરને પેદા કરો હવે ને બધાને સીધા કરો. તો તું તો એના પર ગયો લા, તારા પર નથી જતો, તારી વાત નથી કરતો એટલે બીજાની વાતો કરે છે. બાપ રે બાપ. હા. ના બરાબર છે તમારી વાત આખી. એટલે આવું આ તો ભાઈ દીપક, આવું ના ચાલે ભાઈ, આવું ના ચાલે. પોલ મારવાનું બંધ કર ભાઈ. હા બરાબર. આવી મોટી મોટી પોલ ના મારીશ ભાઈ. હવે આ એક ખાલી એક લીટી સમજાવી દો આખો. ઊંડાવ ઊંડાવ સર્પિણી જીત આશ્ચર્ય કાળ અસંયતિ પૂજા સુષુમ્ના સુષુમ્ના શ્વાસ. કાળ. હા. હા તે એટલું સમજાવો ઊંડાવ સર્પિણી. એટલે આ કાળ જે છે ને, આ કાળ અવસરપીણી કાળ છે. અવસરપીણી એટલે કે સાપનું મોઢું ઉપર હોય તો નીચે આમ 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 કરતા નીચે પૂંછડી જાય એટલે અવસરપીણી કાળ કહેવાય. એની અંદર દુઃખ વધતું જાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? અને ઉત્સર્પિણી કાળની અંદર દુઃખ ઘટતું જાય, સુખ વધતું જાય, દુઃખ ઘટતું જાય. ત્યાં અવસરપીણી કાળની અંદર આ આશ્ચર્ય થયું કે અવસરપીણી કાળની અંદર કોઈ દિવસ આવા સંયમ પરિણામ હોતા નથી. તે સંયમ પરિણામ અસંયતિના સ્વભાવમાં રહ્યા, એટલે કે તપ ત્યાગ વગર, જેને સંસારી વેશ છે, તપ ત્યાગ લીધો નથી, ત્યાગ બહાર કર્યો નથી, પણ જબરજસ્ત સંયમ પરિણામ વર્તે છે. એટલે બહુ મોટું આશ્ચર્ય થઈ ગયું. આ ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલું મોટું આશ્ચર્ય જેની વાત નહીં કરવાની. આવું કોઈ કાળે હોતું જ નથી કે તપ ત્યાગ વગર આવી દશા હોય, જબરજસ્ત સંયમ પરિણામ હોય. એટલે કે અસંયતિ પૂજા એટલે બહારથી સંયમ નથી લીધો, ખાલી અંદર સંયમ જબરજસ્ત છે. અસંયતિ પૂજા સુષુમ્ના શ્વાસ. આહા, સુષુમ્ના નાડી ચાલુ થઈ જાય એટલે કલ્યાણ થઈ ગયું, બુદ્ધિથી પાર થઈ ગયો. જબરજસ્ત આપ્યું છે આશ્ચર્ય કાળ. હીડા પીંગળા અને સુષુમ્ના. હા ઉતરતો કાળ. ઉતરતો શબ્દ કેમ વાપરીએ? ઉતરતો કાળ. ઉતરતો કાળ એટલે દુઃખ વધતું જાય ને ભાઈ, એટલે એને અવસરપીણી કહે, ઉતરતો કાળ કે. બધું ઉતરતું જાય, બધી ક્વોલિટી, બધી વસ્તુઓ ઉતરતી જાય. માણસ થી લઈને ફ્રૂટ લઈને બધું જ, કપડાથી લઈને બધું જ. એટલે ઉતરતો એટલે બગડી જાય, એવું બગડી જાય, હા, ઓછું થતું જાય, કનિષ્ઠ થતું જાય. વાસી થતું જાય, વાસી. ના ના, વાસી નહીં, કનિષ્ઠ થતું જાય. ક્વોલિટી બધી બગડતી જાય, ઓછી થતી જાય, ક્વોલિટી સુધરે ના. પરમાણુ જે ટાઈપના હોય આખા, એમ
પરમાણુ. નહીં, એ બટ નેચર, એ તો સંજોગો છે બધા. હા, બરાબર. બહુ સરસ. એની દાદાએ જે પહેલા બહુ સરસ કાળ આવવાનો છે. એની પહેલા 150 વર્ષ બહુ સરસ હવે આવવાના છે અત્યારે. પછી એટલે પાછું એવું થશે. કેટલા વર્ષ? 150, 200 વર્ષ, 250 વર્ષ બહુ ફાઇન એટલે આવશે, બહુ ફાઇન, જેની કલ્પના નહીં કરે. સતયુગમાં નહોતો એવો કાળ ઉભો થશે. તો ઘરે ઘરે સિમંદર સ્વામીને આરતી થશે એવું બધું દાદાએ કહ્યું છે ને. હા, ઘરે એ તો ઘરે. બરાબર છે, પણ આ તો બધા લોકોની મતિ ફેરવાઈ જશે, વૃત્તિઓ ફેરવાઈ જશે, બધું બહુ ફેરવાઈ જશે. બરાબર. બરોબર. પછી બરાબર. ચાલો, સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સત્યા દીપકભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ. મહાત્માઓ, બીજા કોઈનો પ્રશ્ન? શાંતિદાદાનો પ્રશ્ન આવે છે. શાંતિદાદા, અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ નરેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આપતર સૂત્ર 5 નંબરની બુક. નરેશભાઈ, અચ્છા, ઓકે. સૂત્ર નંબર 3697. 3697. બરાબર, 3697. હા, એક મિનિટ ચાલુ રાખજો. ત્યાં સુધી બોલવું હોય તો બોલો સાહેબ. હા, બોલું વાળો. હમ. જેટલો વ્યવહાર તમને સ્પર્શે નહીં, સ્પર્શ ન કરે તે વ્યવહાર કહેવાય. એમ કરતો કરતો આખો એ વ્યવહાર સ્પર્શે નહીં, એટલે થઈ ગયું કેવળ જ્ઞાન. બરોબર. તો શું કરવું છે આનું આપણે? એટલે જો એક બાજુ જ્ઞાન અને એક બાજુ વ્યવહાર, બરાબર. હા, વ્યવહાર આપણી સામે આવે ત્યારે એ સ્પર્શે નહીં આપણને, એટલે એ શું કહેવા માંગે છે? સ્પર્શે. તમને કોણ ટચ કરે? તમે શાના આધારે પૈણ્યા? ઈચ્છા, હે? આપણા કર્મ. પૈણવાની ઈચ્છા હતી એટલે પૈણ્યા ને. હા, હે? એવી રીતના કોઈ બી ક્રિયાની અંદર ઇન્ટરેસ્ટ રહે એટલે વ્યવહાર સ્પર્શે. કોઈ પણ ક્રિયામાં ઇન્ટરેસ્ટ રહે એટલે ઇન્ટરેસ્ટ હા, એટલે વ્યવહાર સ્પર્શે તમને. એટલે વ્યવહાર સ્પર્શે. એ સ્પર્શ જે થાય વ્યવહારનો, એને પણ આપણે જોનારા હોય. કોઈ પણ વ્યવહારની અંદર તમે માથું મારેલું હોય, ડખો કરેલો હોય, એ વ્યવહાર તમને સ્પર્શે, ને તો બીજો કોઈ વ્યવહાર સ્પર્શે ના. દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે 7 અબજની વસ્તીની અંદર તમે 70-700 માણસને આધારે આ જન્મ લેવો પડે છે, તો કે એની અંદર ડખો કરેલો છે. એટલે ડખો તો આપણે ગયા ભાવમાં આગળના ભાવમાં કર્યો, બરાબર હા, છે. હા. એટલે અત્યારે એ ડખો આપણી સામે આવે છે, તો એને આપણે જોનારા જ રહેવું પડે. એમ જોનારા રહેવો, પણ એ તમને ખબર પડવી જોઈએ કે એમાં તમારા અહંકાર ને મમતા ને કેટલી ઠેસ પહોંચે છે. ડખો એટલે અહંકાર ને મમતા ની એ ઉભું થવું. હા, ખ્યાલ આવ્યો? એ વ્યવહારને કારણે આપણો અહંકાર ઉભો થાય. કોઈ બી વ્યવહારમાં તમારો અહંકાર ઉભો થાય, મમતા ઉભી થાય, એટલે એ સ્પર્શે કહેવાય. બરાબર. એટલે એ જયારે સ્પર્શે, પડોશીના ઘરની અંદર કોઈ મરી જાય તો તમને કશું ઊભું ના થાય. બરાબર છે. એટલે સ્પર્શતું નથી, કારણ કે એની અંદર મમતા જ નથી તમારી કોઈ જાતની. બરાબર. એટલે જે વ્યવહારમાં તમારી ડખો કરેલો છે એ જ વ્યવહાર સ્પર્શે તમને. એટલે એ વ્યવહાર સ્પર્શે છે એનું કારણ એવું હોઈ શકે કે આપણે જોનારા નથી, માટે
આપણે જાણનારા જોનારા માંથી ચૂક થયા, ભૂલી ગયા, ભૂલ થઈ ગઈ. ના એ તો ડખો તો તમારે અત્યારે સ્પર્શે છે કે એમ તો કે પહેલાની ભૂલ છે તે ભોગવટો આવે કે ના આવે? હા, આવે. તે સ્પર્શના જેને સ્પર્શે છે તેને જુઓ ત્યારે છૂટા થાવ. હા, એટલે જેને સ્પર્શે છે એટલે કે આ સ્પર્શે છે અહંકાર ને. જેને સ્પર્શે છે તેને જુઓ, તમે એનાથી જુદા થઈ જાઓ. બરાબર. આપણે શું કરીએ છીએ? નહીં. જેને સ્પર્શે છે તેને સ્પર્શવું ના જોઈએ. અને શું કામ ના સ્પર્શવું છે? એને સ્પર્શે, આપણે છૂટા, આપણે જુદા ને જુદા, માથા કૂટ જ નહીં. બરતર આ વાત સાહેબ તમારી પાસેથી મારે આ તો બહુ મહત્વની વાત કરી તમે. હે આટલી વાત કરી એટલે આનો સ્પષ્ટ ખુલાસો થયો. હા, એટલે પતી ગયું ને, એટલે શુદ્ધ વ્યવહાર થઈ ગયો ને. હા, બસ બસ. એટલે સૂક્ષ્મમાં તમને અડધું બંધ થઈ ગયું, સ્થૂળમાં અડે છે તે આગળ જતા બંધ થઈ જશે. અને જે સ્થૂળમાં અડે છે એને આપણે જોનારા. આપણે જોનારા એટલે વાહ, વાહ. અસ્પર્શ થઈ ગયો. જોનારા હતા એટલે અસ્પર્શ થઈ ગયો. એ સૂક્ષ્મમાં થઈ ગયું પરિણામ. સ્થૂળમાં એનું રિઝલ્ટ આવશે તો કોઈ વ્યવહાર અડે નહીં પછી. હા, એ આપણને અસર ના કરી શકે. બસ પતી ગઈ વાત. વાહ વાહ, સરસ. આ બધા ખુલાસા થાય ત્યારે સાહેબ અંદર આનંદ થાય. આનંદ થાય ને, આનંદ સાચો ખુલાસો થાય તો આનંદ થાય, નહીં તો ના થાય. અને આપણે એ રીતે જયારે અંદરની ભૂમિકા ભજવાતી હોય ને તમે આ શબ્દ બોલો એટલે કેટલો આનંદ થાય સાહેબ. બહુ સરસ, ધન્યવાદ તમને સાહેબ. આવા આવા વાક્યો આપીને અમને ઊંઘ આપો છો. વાહ, એક પગથિયું આગળ ચડાવી દીધા. શું કહો છો? આત્મા સાક્ષાત્કારમાં આ એક મોક્ષના માર્ગમાં એક પગથિયું આગળ ચડાવી દીધા. અરે પૂરેપૂરા ચડી જ ગયા છે આપણે. હવે તો મજા કરવાની છે. વિકાસમાં છીએ ને, પ્રગતિમાં. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે અનુભવ કરતા રહેવાનું છે, અનુભવ કરતા રહેવાનું છે. હા, ખરી વાત, ખરી વાત. એ અનુભવ જે થાય એના ખુલાસા તમારા તરફથી જયારે મળે ત્યારે હા સાહેબ ઓર આનંદ થાય. હા, એટલે એ જેમ જેમ થતું જાય, ખુલાસા થતા જાય તેમ તેમ મજા પડતી જાય. હા, બધા આનંદ આપતો આવ્યો, આનંદ આવે. હા, રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ, સચ્ચિદાનંદ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન સમજી દાદા? જય સચ્ચિદાનંદ. બીજો કોઈ પ્રશ્ન છે? બાને કઈ પ્રશ્ન છે? ના. નથી? અચ્છા, વાંધો નહીં. મહાત્મા દાંત પડી જાય ને, દાંત પડી જાય ને તો સ્પર્શે કે ના સ્પર્શે? અનમ્યુટ કરજો, અનમ્યુટ કરજો. હા, સ્પર્શે. બોલો. હા, તો આ તો સ્પર્શે એટલે શું? આપણને લાગે બહારની વાત સ્પર્શે છે, પણ આ જેટલું દેખાય છે, જેટલું અનુભવમાં બધું બહારનું જ છે. બરાબર. આ અંદર એટલે અંદર તો આત્મા છે. હા, એટલે ભગવાન મહાવીર બોલતા હતા, એગો મેં સાચો અપ્પા, જ્ઞાન દર્શન સંજો, શેષા મેં બાહિરા ભાવા, શેષા મેં બાહિરા બાહિરા ભાવા, ભાવ. સૌવે સંજોગ લખણા. બધા શુદ્ધાત્મા સિવાય બધા બહારના ભાવો છે. બહારના ભાવો છે. બરાબર. એટલે જે કંઈ પણ થાય તેમાં હું જુદો છું. એ જ ભૂમિકા તાર છેલ્લામાં છેલ્લી ભૂમિકા એ છે સાહેબ. સ્પર્શ ના થઈ ગઈ. સ્પર્શ ના થાય. એટલે જેટલું ચુકાયું એના પ્રતિક્રમણ, અને જેટલું રહ્યું એટલું કામ થઈ ગયું આપણું. બરાબર. એટલે એ રહ્યું હોય એનો તો આનંદ ઓર હોય સાહેબ. હા, પણ એનો આનંદ ભાઈ એટલે અક્રમ વિજ્ઞાનની આ ખૂબી છે. અક્રમ વિજ્ઞાનની જબરજસ્ત ખૂબી છે કે તમને ખાતા પીતા કોઈ તપ ત્યાગ કર્યા વગર કશી કસરત કરવાની નહીં, અને તમને સીધો અનુભવ આપી દીધો સાહેબ. બરાબર. બહુ સરસ આપી ગાળો દીધું. આપે, ગાળો આપે તો એ સમાધિ જાય નહીં સાહેબ. હા, ગમે તેવું ભાવતું ભોજન આવ્યું તો એ સમાધિ જાય નહીં, કારણ કે ભાવતા ભોજન ને જુએ કે ખાનારો શું ખાય છે, કેવું ખાય છે, કેટલું ખાય છે, કેવી રીતે ખાય છે, કોણે બનાવ્યું, કોણે ના બનાવ્યું, આ બધા પ્રશ્નના સમાધાન એટ અ ટાઈમ રહે છે ને. બરાબર. બહુ સરસ. હા, આ બહુ અદભુત સમાધિ રે એવું વિજ્ઞાન દાદા ભગવાને આપેલું છે. ખાલી સમજી લેવાનું છે બસ આપણે. એટલે આ સમજ જયારે ઉભી થાય
હા, ત્યારે સમજ અંદર જેમ જેમ સમજાતું જાય ને, જેમ જેમ સમજણ છણાવટ જેટલી કરતો જાય એટલી એની સમજણ ખુલ્લી થતી જાય. હા એમ સ્થિરતા આવતી જાય. ઓટોમેટિક જ સ્થિરતા પરિણામ છે. એ પરિણામ, હા બરાબર છે. પરિણામ છે, એ અનુભવાય આપણને. અનુભવાય. હા પછી નીકળે ના માણસ. હા કેમનો નીકળે માણસ? કેમનો નીકળે? કઈ જોઈતું હોય તો નીકળે. હા બરાબર. તો બહાર એનું મન દોડે. ભિખારી પણ તો ગયું. ગયું કર્યું કે ખરેખર રહ્યું? ના ગયું સાહેબ. ના, થોડુંક થોડુંક હશે. અરે ગયું, પૂરેપૂરું ગયું. હા ગયું. પૂરેપૂરું ગયું, પણ હજુ આપણે એને જરાક ટેકો આપીએ એટલે રે, નહીં તો જે ગયું પૂરેપૂરું. હવે માનના ભિખારી ના રહ્યા સાહેબ. આપણે ભિખારી ના રહ્યા. માનની જરૂર ક્યાં સુધી હતી? અંદરનું સુખ નહોતું આવતું ત્યાં સુધી હતું. ત્યાં સુધી ત્યાં સુધી પારકું સુખ લેતા હતા, પૈસાનું સુખ લેતા હતા, એટલે પૈસા કમાતા હતા. એટલે હવે અંદરનું સુખ આવવાનું થયું, પૈસાની જરૂર ના રહી, પૈસાની જરૂર ના રહી, પૈસાની પ્રીતિ પણ ના રહી. એના ઉપર લક્ષ પણ નહીં. પ્રીતિ જ ના રહી તો લક્ષ ક્યાંથી રહે? હા પ્રીતિ ના. પ્રીતિ ગઈ સાહેબ, પ્રીતિ ગઈ. એ પ્રીતિ ગઈ એટલે મોટામાં મોટું લક્ષણ કહેવાય. એટલે કેટલું મોટું કહેવાય. લક્ષ્મી પ્રત્યેની પ્રીતિ તો કોઈની જતી નથી સાહેબ. એ તો લક્ષ્મીપતિની જ ના હોય. લક્ષ્મીપતિની પ્રીતિ જાય. આપણે નારાયણ થયા. તો લક્ષ્મી તો સાથે ને સાથે રહે, કારણ કે પ્રીતિ, જેને પ્રીતિ જાય તેની સાથે લક્ષ્મી સાથે ને સાથે રહે. પ્રીતિ ના જાય તેને માટે લક્ષ્મી આમ તેમ થાય છે. ખરી વાત છે. વાહ, બહુ સરસ. લક્ષ્મી તો સેવામાં હોય છે, સેવામાં. કે અમારો ઉપયોગ કરો સાહેબ, અમારો ઉપયોગ કરો, એમ કે છે. તો કે અમારી જરૂર નહીં, તો કે ક્યારેક તો ઉપયોગ કરજો, અમે તમારી સેવામાં હાજર ને હાજર છે, તમને જ્યારે લાગે ત્યારે, જ્યાં લાગે ત્યાં ઉપયોગ કરજો, અમે હાજર ને હાજર છે. આ ભૂમિકા આખી લક્ષ્મી વિશેની આવી જાય. વિચાર કરો સાહેબ, કેવું જ્ઞાન, કેવું આક્રમ વિજ્ઞાન. અરે હું તો દાદા ભગવાન પર આફરીન છું, બહુ આફરીન છું. એટલો બધો આફરીન છું દાદા ભગવાન પર કે હું વર્ણન નથી કરી શકતો કે તમે શું છો. વર્ણન નથી થઈ શકતું સાહેબ. એવા અદભુત પુરુષ, અરે રે 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 રે. એમને એમ નથી કીધું, ના ભૂતો ના ભવિષ્યથી. ખરી વાત છે. વર્ણન થાય એવું નથી, વર્ણન થાય એવું નથી સાહેબ. શબ્દ મૂકી શકાય એવો નથી. એક શબ્દ ઓછું પડે, જેટલો શબ્દ મૂકો એટલું ઓછું થઈ જાય છે. એ તો જેમ જેમ આ સત્સંગ થતો જાય છે અને જેમ જેમ એના ખુલાસા થતા જાય છે અને એ ખુલાસા જયારે સ્પષ્ટ અંદર અનુભવાય છે ત્યારે દાદા પરનું અહો અહો જે પહેલા થતું હતું એથી તો કેટલા ઘણું થાય. એ ત્યારે જ થાય ને, નહીં તો ક્યાંથી થાય? એ સિવાય થાય નહીં. એના વગર થાય નહીં સાહેબ, થાય નહીં. એના વગર થાય. અંદરની આનંદની અનુભૂતિ, એની જે નિરાંત, એ આખું દાદાનું આ જ્ઞાન, આટલા બધા સત્સંગ આજે તો આપતા પુત્રોએ તો જબરજસ્ત સત્સંગ કર્યા. સત્સંગનો આખો માહોલ ઉપાડ્યો છે સાહેબ. રાઈટ રાઈટ. નવાઈ લાગે આપણને. અને એને ખરેખર મહાત્માઓને જાગૃત કર્યા. બરોબર બરોબર. સતત જાગૃત. રાઈટ રાઈટ. ક્ષણે ક્ષણે યાદ આવ્યા કરે. રાઈટ રાઈટ. બધા આપતા પુત્રોનો જેમનો સત્સંગ સાંભળી એના મુખારવિંદ યાદ આવે સાહેબ. રાઈટ રાઈટ. કેવી વાત થઈ હતી, શું વાત થઈ હતી. બરોબર. અને એ વાત થતો જે ચહેરાનો જે આનંદ છે ને સાહેબ, એ અંદર આખા ઉઘાડ કરી દે. બરોબર બરોબર. અંદર ખુલ્લું કરી દે. રાઈટ. જય સચ્ચિદાનંદ.
સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ શાંતિ દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ બા. હા, જય સચ્ચિદાનંદ નરેશજી. મહાત્માઓ, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હાથ ઉપર કરજો મહાત્માઓ, કોઈ પ્રશ્ન હોય તો. હા, શાંતિ દાદા. બોલો શાંતિ દાદા, અનમ્યુટ કરજો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ પરેશાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ. બોલો બોલો. 5 નંબરની બુક, સૂત્ર નંબર 3715. 3715. હા, 3715. 3715. ઓકે, એક જ મિનિટ. હા, આવી ગયું. આવી ગયું. બરાબર છે. હજુ ખુલ્યું નહીં. હા, હવે ખુલ્યું બરાબર. બોલો. પરેશાનંદજી, હા બોલો. તમે વાંચજો. હા વાંચ્યું, બોલો ને. તમે બોલા ને સાહેબ. વ્યવસ્થિત એટલે કઈ છાપેલી વસ્તુ નથી. તમે જેવા પરિણામ કરો તેવું જ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલું હોય છે. વ્યવસ્થિત પોતાના પરિણામ ઉપર આધાર રાખે છે. પોતાના પરિણામનો આમ સીધો બદલો નથી મળતો, પણ એ કુદરતમાં જાય અને તેમાં બીજા સંયોગો ભળે અને કુદરત ભળતા જે પ્રમાણ થાય, જે રંગરૂપ થાય તેવું રૂપકમાં આવે. હા, તો એટલે આમાં શું સમજવું તમારે? હા, એ હું વાત કરું કે વ્યવસ્થિત જે છે એ પરિણામ આપણે પરિણામ કરો તેવું જ વ્યવસ્થિત ગોઠવાયેલું હોય. એટલે આપણો હવે પરિણામ કરવાનું રહ્યું નહીં. હવે રહ્યું નહીં પરિણામ કરવાનું. પહેલા જે પરિણામ આપણે કરેલો હા, એ જ પ્રમાણે વ્યવસ્થિત આવે છે. રાઈટ. હવે એમાં આગળ કહે છે કે પોતાના પરિણામનો આમ સીધો બદલો નથી મળતો, હા, પણ એ કુદરતમાં જાય ને તેમાં બીજા સંયોગો ભળે. તો બીજા સંયોગો જે ભળે એ પણ આપણા પોતાના બનાવેલા સંયોગો કે કુદરતના? પોતાના ના હોય, કુદરતના જ હોય. આ તો સીધો દાખલો છે ને કે તમારે પૈણવાનું મન થાય તો પછી છોકરીને જન્મ આપવાનો કે નહીં આપવાનો? બરાબર. તો એ તમે કે બનાવ્યું? એ તો વ્યવસ્થિત શક્તિ છોકરીને જન્મ આપે, 20-25 વર્ષે તમને ભેગી કરે, પછી એના મા બાપને ભેગા તારે, એના ભાઈ ભાંડુઓને ભેગા કરે, એના કાકા મામાઓને ભેગા કરે. એટલે કે કુદરતમાં જાય તેમાં બીજા સંજોગો ભળે અને કુદરત ભળતા જે પ્રમાણ થાય એવું રૂપક આવે. તો કે એવું ફેમિલી મળે. એટલે આપણે તો ફક્ત ભાવ જ કર્યો. આપણે તો ફક્ત એક જ જણને પૈણવાનો ભાવ કર્યો, પણ એમાં આટલું બધું મળ્યું. એટલે એ ગોઠવણી કુદરતની બધી. ગોઠવણી કુદરતની, કારણ કે તમે જે વસ્તુ માંગો છો એના માટે કુદરતે બધી વસ્તુ બનાવી તો પડે કે ના બનાવવી પડે? બરાબર બરાબર, બનાવવી પડે. એ છોકરીને જન્મ આપવા માટે મા બાપ હોવા જોઈએ. હા હા, કેવી વાત કરો, કેટલું બધું એની પાછળ કેટલું બધું અનુસંધાન છે. એટલે જે ભાવ કરો તેને રૂપકમાં આવતા 40, 50, 100 વર્ષ થાય, 80 વર્ષ થાય. એટલે આપણે જયારે ભાવ કરીએ ત્યારે સૂક્ષ્મતર કે સૂક્ષ્મતમમાં આ જે રૂપક આવે છે એવું કઈ હોય ખરું? એ રૂપ એ ભાવ થઈ જાય છે આપણાથી ભાઈ. હા, ભાવ પોતે કરતો નથી, થઈ જાય છે એનાથી, અને પછી એ અવસ્થિત થયો એટલે વ્યવસ્થિત આવે. અવસ્થામાં તન્મય થાય એને અવસ્થિત કહેવાય, અને અવસ્થામાં તન્મય થયો એટલે નવી વ્યવસ્થિત, એટલે એને દાદા ભગવાને વ્યવસ્થિત કીધું. હા, બરાબર છે.
હવે એટલે તમારો આપણે ડખો બંધ થઈ જાય એટલે પરિણામ આપવાના બંધ થઈ જાય એટલે પતી ગઈ વાત, છૂટા થઈ ગયા તમે. બરાબર બરાબર સરસ. હા, એટલે હવે ભાવ અવસ્થામાંથી જ તમે નીકળી ગયા, તમે મન વચન કાયામાંથી હા નીકળી ગયા, નીકળી ગયા વાત સાચી સાહેબ, તમને ખરેખર શુદ્ધાત્મા જ્ઞાન બનાવી લીધું. દીધા. એટલે મન બરાબર વચન કાયાથી તદ્દન જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. બરાબર અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના, તેનો કોઈ રચનાર નથી અને તે વ્યવસ્થિત શક્તિ જ છે. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ માત્ર છે. બરાબર. સ્થૂળતમથી સૂક્ષ્મતમ સુધીની તમામ સાંસારિક અવસ્થાઓનો હું જ્ઞાતા દ્રષ્ટા છું, જ્ઞાયક સ્વભાવ વાળો છું, કેવળ જ્ઞાન સ્વરૂપ છું, આનંદ સ્વરૂપ છું, વિજ્ઞાન સ્વરૂપ છું. ઓહો, ક્યાંથી ક્યાં ગઈ વાત? ઠેઠ ઠેઠ પહોંચાડી દીધી. તો વિજ્ઞાન. પહોંચાડી દીધા છે આપણને. આપણે હવે આ બસ અનુભવ કરવાનો છે ગાડીમાં બેહીને. હા ચાલી વખત. જલસા બરાબર. કરવાના, ખાઈ પીને મજા કરીને જલસા કરવાના. કશું જ રાખ્યું નથી. કશું રાખ્યું નથી તમારા માટે. એટલે કે છે ને કે જે મોક્ષ માર્ગ કેટલા કેટલા તપ કરવાના ને કેટલો ત્યાગ કરીને કરવો પડે, આ તો કશુંય કરવાનું નહીં અને સીધો મોક્ષ હાથમાં આપી દીધો. એટલે કે હવે હાથમાં આપ્યા છે ભગવાનને, હવે એને હાચવી જાણજે. કરવા ગયો તો અહંકાર ઉભો થયા વગર નહીં ગયા. દાદાની વાત હે? જબરજસ્ત. કરવા ગયો, હા, દાદાએ કીધું તારે કશું કરવાનું નથી. કરવા ગયો તો ખોવાઈ ગયો અને કશું ના કરવા ગયો તો છૂટી ગયો, છૂટી ગયો. મોક્ષે જબરજસ્ત. ગયો. હા બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ 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 જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દાદા. ચાલો. ઉમેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સાહેબજી. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. આપણે આ દાદાનો દીવો છે ને, હા, એ દાદાના દીવા પર જરા સત્સંગ કરાવો ને. શું કરો એ બોલો. દીવો કરીએ ભગવન દાદા સર્વ સમર્પીને. એ તો બીજો ભાગ ગયો, મૂળ દીવો ક્યાં ગયો? હા મૂળ દીવો. ચલો આપણે પહેલા મેં એમને એ લખ્યું પહેલો દીવો છે એનાથી ચાલો એટલે શું? મને હું દરરોજ દીવા ગઉં ને તો મને એના પર ભાવ થાય કે આ તો આપણે એક શું કે મિકેનિકલ ગઈએ છે, ભાવ થાય છે. પણ પછી થયું કે એને બરાબર ના ના, સમજવું મિકેનિકલ છે. કેટલું સરસ, કેટલી સીધી સીધી વાત છે કે મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપક માંડ. એટલે દાદામાં જે શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયો તે દીવાથી દીવો પ્રગટ થાય એટલે એમની હાજરીથી એ જેના માથે હાથ મૂકે અને કૃપા ઉતારે એટલે આપણી અંદર પણ દીવો પ્રગટ થાય. એટલે આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ કે મૂળ દીવાથી પ્રગટો દીપક માંડ. સ્વરૂપ પ્રકાશિત દાદાનો દરબાર સ્વરૂપ પ્રકાશિત, એટલે કે બધા દીવા પ્રગટ થયેલા છે એવો આ દાદાનો દરબાર છે. પહેલો દીવો શું છે? પહેલો દીવો. હા, નરેશભાઈ સાહેબ શક્ય છે આપણે સ્ક્રીન પર લાવવા? ટ્રાય કરું હાજી છું. હાજી એક જ મિનિટ. હાજી. પહેલો દીવો દ્રષ્ટિ વ્યવહાર. પાંચ આજ્ઞા લઈ લીધી છે દીવા માટે કે આ દીવાને સાચવવો હોય તો આ 5 વસ્તુને રાખજો. બરાબર છે. પહેલો દીવો એ એપરન્ટલી છે ને, મને થોડું અર્થઘટન એવું થયું પણ મને વિચાર આવ્યો કે આને દાદાના અંતરાશય મુજબ અને આપતા પુત્રોએ જે સત્સંગમાં જે લાભ લીધો છે ને એ પ્રમાણે મારે સમજવું છે. તમારે સમજવાનું, તમને દ્રષ્ટિ પ્રાપ્ત થઈ છે, 5 આજ્ઞા આપી છે આટલી સરસ. હા, પહેલો દીવો દ્રષ્ટિ વ્યવહાર છે. દ્રષ્ટિ વ્યવહાર. દ્રષ્ટિ વ્યવહાર એટલે 2 પાછું આવ્યું, એક સ્થૂળ દ્રષ્ટિ અને એક સૂક્ષ્મ દ્રષ્ટિ. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. આ તો બીજો કાઢ્યું. હા, આ દીવો બીજો છે. આ દીવો 1 આપણે. દીવો 1 છે. અચ્છા. હા, દીવો 1. ઓકે. એક જ મિનિટ.
પહેલો દીવો વ્યવહાર દ્રષ્ટિ છે, બીજો દીવો નિશ્ચય દ્રષ્ટિ છે. એટલે વ્યવહાર દ્રષ્ટિ ને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી સાથે સાથે ચાલશો તો તમારું કલ્યાણ થશે. તમે આ જગતને કોઈ બી પઝલમાં ડિઝોલ્વ નહીં થાવ. બરાબર. ખ્યાલ આવે? હા. એટલે એનું વર્ણન છે આ. ત્રીજો દીવો વ્યવસ્થિત ઘટમાં, અકર્તા ગાય સુણે સ્વ ભજનમાં. તો કે ત્રીજો દીવો તો કે આ જગતમાં કોઈ કશું કરનાર છે નહીં. સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સ ને આધારે ચાલી રહ્યું છે અને તમે અકર્તા છો, સંપૂર્ણ અકર્તા છો. કોઈ કરતા છે નહીં, નૈમિતિક કરતા છે. એટલે પોતે જાણ્યા કરે છે. ખ્યાલ આવે? ચોથો દીવો શું છે? તો કે સંભાવી નિકાલ. હવે તું સંભાવી નિકાલ કર, રાગદ્વેષ ના કરીશ. બરાબર. દીવો કેમ રાખ્યો છે? દીવો તો કે ઉપર આવરણ ના આવે એટલા માટે. હવે જાગ્રત કર્યું તો ઉપર ઢંકાઈ ના જાય, ઓલવાઈ ના જાય, એટલે કે અમારી આજ્ઞામાં રહેજે. એટલે સંભાવે નિકાલ. વોટ એવર હેપન, કઈ પણ થાય, મારે આ સંભાવે નિકાલ કરવો જ છે. ધેટ્સ ઇટ. આજ્ઞા પાડવાની છે મારે કોઈ પણ હિસાબે. ચાલે? ચોથો દીવો સંભાવે નિકાલ, નિરાગી વિતરાગે કરુણાધાર. કરુણાધાર. નિરાગી વિતરાગે, કોઈ રાગ નહીં, વિતરાગ સ્વભાવથી આખું, અને કરુણા થાય કે આપણે પણ છૂટીએ ને સામેવાળો છૂટે. પંચમ દીવો શુદ્ધાત્મા સાધાર. હવે આપણને દીવામાં શું મોટો આધાર છે નો મળ્યો? શુદ્ધાત્માનો આધાર મળ્યો. અત્યાર સુધી બીજાના આધાર લેતા હતા, વાઈફના, છોકરાના, આના તેના, તે બધા આધાર ખસી જતા હતા. આ તો સાધાર એટલે કેવો આધાર ખસે નહીં એવો આધાર લીધો. એવો આધાર. પંચમ દીવો શુદ્ધાત્મા સાધાર. શુદ્ધ ખાતા હોય નિર્ભેદ વેપાર. શુદ્ધ ખાતા હોય નિર્ભેદ વેપાર. શુદ્ધ ખાતા હોય એટલે એની અંદર ક્રેડિટ ડેબિટ ના હોય. બરાબર. એક જ સાઈડ હોય. ક્રેડિટ જ ઉધ્વ ગતિએ જ જાય, ઉધ્વ ચડતો જ જાય, ચડતો જ જાય, ચડતો જ જાય. અને નિર્ભેદ વેપાર. ભેદવાળો વેપાર નહીં. ભેદવાળા વેપારમાં તો માથાકૂટ થાય. નિર્ભેદ વેપાર. બરાબર. એટલે કે સામે વાળાને કઈ આપણે બોલ્યા તો એ આપણી જાત પર જ થયું એવું સમજાવવું જોઈએ આપણને. બરાબર. ચાલે ને? નિર્ભેદ વેપાર. કારણ કે તમે કઈ પણ કરો છો એ તમને પહેલા લાગુ પડે છે. બરાબર. એટલે તમે જુદા સમજીને કરશો તો તમને પઝલ થશે, નુકસાન થશે. આ મૂર્તામૂર્ત પ્રગટ છે અવતાર. આ મૂર્તામૂર્ત બહુ મોટો શબ્દ છે. બહાર જે દેખાય છે તે મૂર્ત છે અને અંદર અમૂર્ત પ્રગટ થયા છે. એટલે મૂર્તામૂર્ત પ્રગટ છે અવતાર. પંચ પરમેષ્ટિ સુચરણે સાક્ષાત્કાર. પંચ પરમેષ્ટિ સુચરણે સાક્ષાત્કાર. તો કે જે ભેગા થાય છે તે બધા પંચ પરમેષ્ટિના પદની અંદર આવી જાય છે અને એમના ચરણમાં આજ બધા બેસવા વાળા છે અને એમને બધાને સાક્ષાત્કાર થાય છે. દાદાનો દીવો, દાદાનો દરબાર. ઝવેર મૂળ હીરા જાકજમાળ. એટલે આ જરાક ઓલું એ છે, શું કહેવાય, રૂપક આપેલું છે. દરબાર ઝવેર મૂળ. ઝવેર એટલે એમના એકચ્યુઅલી મધર ની વાત કરી છે. હા, એટલે માતા અને પિતા. હા હા. અને મૂળ હીરા, મૂળ હીરો. એટલે હીરો એટલે કે ઝવેર મૂળ હીરો એટલે શુદ્ધાત્મા, મૂળ વસ્તુ. તો કે આ જાકજમાળ એની હાજરીને કારણે આ બધું જાવજલાલી છે બધી. બરાબર. અરે ને એને મા બાપ પણ લઈ લીધા અને મૂળ વસ્તુ જે કહેવાની હતી તે કીધી. આપણી દ્રષ્ટિ મા બાપ પર જાય છે, આપણી દ્રષ્ટિ શુદ્ધાત્મા પર નથી પડતી. બરાબર. બરોબર. ઝવેર મૂળ. ઝવેર ઝવેરીની દ્રષ્ટિ હીરા પર હોય, બીજી કોઈ વસ્તુ પર હોય નહીં. સોના પર હોય, બીજા પર ના હોય. તો કે ઝવેર મૂળ હીરા આ જાકજમાળ. કે આ શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયો એમનો, તેની આ જાવજલાલી. આ બધા આખા વર્લ્ડમાં જેને જેને જ્ઞાન મળ્યું, જે ભેગા થયા તેની જાવજલાલી છે જબરજસ્ત. બરોબર. બરાબર. બોલો બીજું. હવે બહુ લાંબુ થઈ જશે યાર. કોણ જે તમને સમય હોય તમે કહો તો ત્યાં સુધી સાંભળવું છે. ના લખાઈ દઈએ, ચલો ને કહી દઈએ, પૂરું કરી દઈએ. પૂરું કરીએ. ભગવાન દાદા સર્વ સમર્પીને. તો કે સર્વ સમર્પીને એટલે જેને જેને પારકી વસ્તુને મારું માનેલું. શું કરેલું? પારકી વસ્તુને મારું માનેલું. હા.
હવે પારકી વસ્તુનું મારું માને તો શું કરવાનું એને? એટલે પછી એને બધો ડખો શરૂ થઈ જાય ને પછી. નહીં, પારકી વસ્તુને પોતાની માને તો બીજાના ઘરને પોતાનું ઘરનું માને શું થાય? એટલે પછી ગુનો લાગુ પડે ને, પછી આમાં દંડા લઈને આવે. હા, એટલે કે દીવો કરીએ ભગવાન દાદા સર્વ સમર્પીને. એટલે કે જે ભ્રાંતિ હતી કે આ બધું મારું છે, આ હું છું, તે બધું મેં તમને સમર્પી દીધું. મન વચન કયા ભાવ કર્મ નો કર્મ દ્રવ્ય કર્મ, એટલે આ સમર્પી દીધું. જે પારકી વસ્તુને પોતાની માનેલી, તે પારકી વસ્તુને માનવાથી પોતે પોતાની જાતને ભૂલી ગયો હતો. બરાબર. એટલે જયારે પારકી વસ્તુ સમર્પી દીધી એટલે પોતે જે છે તે ખુલ્લો થયો, દીવો કર્યો, થઈ ગયો. બરાબર. અંધારા ઉલેચ્યા ભાવ કેરા દાદા પ્રગટીને. તો કે અનંત ભાવના જે અંધારા હતા ત્યાં શુદ્ધાત્મા પ્રગટ થયા, દાદા ભગવાન પ્રગટ થયા, ને એમના થકી આપણામાં જે પ્રગટ થયું તે અનંત ભાવના અંધારા ઉલેચાઈ ગયા સાહેબ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? અંધારા ઉલેચવા દાદા ભગવાન કહે છે કે અંધારું ગમે તેટલું ઉલેચો ને તો અંધારું ઓછું ના થાય, પણ એક લાઇટ ની સ્વિચ દબાઈ દો એટલે અંધારું ઉલેચાઈ જાય. એવું આ જ્ઞાની પુરુષ એ અંધારું ઉલેચનારા છે, અનંત ભાવના. ખ્યાલ આવ્યો? સર્વજ્ઞ દાદા જ્ઞાન અવતારી, અક્રમ લિપ્ત તણા સુકાની, સંગમેશ્વર સિદ્ધ જગ કલ્યાણી. સર્વજ્ઞ છે આ દાદા, 6 તત્વોને જાણનારા છે, અદભુત જ્ઞાન અવતારી છે. અક્રમ લિપ્ત તણા સુકાની, તો કે અક્રમ લિપ્તમાં જે બેઠા છે, અક્રમ જ્ઞાન મળ્યું છે એમનું, જે કે કશું કર્યા વગર તમને મોક્ષે લઈ જઈએ, તમે અમારી આજ્ઞામાં રહેજો, તેના સુકાની છે, તેના કેપ્ટન છે. સંગમેશ્વર સિદ્ધ જગ કલ્યાણી. સંગમેશ્વર એટલે દરેક ધર્મના જ્યાં ભેગા થાય, દરેક નદીઓ ભેગી થાય તેને સંગમ કહેવાય. કે આ બધા ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, મહાવીર બધાના સંગમેશ્વર છે, બધા અહીંયા ભેગા થાય છે. સિદ્ધ જગ કલ્યાણી, તો કે સિદ્ધ પદને પ્રાપ્ત કરનારા છે, જગતનું કલ્યાણ કરનારા છે. મૂર્તામૂર્ત મોક્ષદાતા, પ્રકાશ્યો જેને સમષ્ટિને. શું કહે છે? મૂર્તામૂર્ત મોક્ષદાતા, મોક્ષદાતા, મોક્ષદાતા થાય. મૂર્તામૂર્ત, મૂર્ત થઈ અને અમૂર્તમાં રહે છે, અને મૂર્તનો ઉપયોગ લોકોને મોક્ષનું દાન આપવામાં કરે છે. તેવા એ મૂર્તામૂર્ત મોક્ષદાતા, પ્રકાશ્યો જેને સમષ્ટિને, વ્યષ્ટિને નહીં, સમષ્ટિને. સમષ્ટિ એટલે આખા જગત. પ્રકાશ્યો જેને સમષ્ટિને એટલે આખું જ્ઞાન ખુલ્લું કર્યું. અનંત જ્ઞાની, અનંત દર્શી. અનંત જ્ઞાની એટલે કે એટલી બધું વસ્તુ જાણનારા છે કે જેની વાત નહીં કરવાની. અનંત જ્ઞાની, અનંત દર્શી, અનંત સુખની ફોરમ વર્તી. એવા સુખની ફોરમ વર્તી જે ખૂટતું જ નથી. ખૂટતું જ નથી. ને ખૂટતું જ નથી, ખૂટતું જ નથી. અનંત એટલે ખૂટે ના કોઈ દિવસ. બરાબર. અમૂર્ત મુહૂર્ત નયને બસી. અમૂર્ત મુહૂર્ત નયને બેસી. અમૂર્ત શુદ્ધાત્મા કોઈ દિવસ આપણા લક્ષમાં આવે નહીં તેવું એ અમૂર્ત આપણા નયનમાં બેસી ગઈ, એવી મૂર્તિ બેસી ગઈ. દિવ્ય ચક્ષુ દાતા તો શુદ્ધાત્મા તમે અમને આપ્યા, શુદ્ધ દિવ્ય ચક્ષુ આપ્યા, પરમ જ્યોતિ સ્વરૂપીને. હા, સૂર્ય સમાન પ્રતાપી, તેજસ ચંદ્ર સમાન. આ દાદા ભગવાનની સ્વભાવ વર્ણન કરેલું છે કે સૂર્ય સમાન પ્રતાપી છે, ચંદ્ર સમાન શીતળ છે, મેરુની જેમ અચલ છે જ્ઞાનમાં, અને સાગર સમ ગંભીર છે. ગમે તેવો કચરો નાખો એની અંદર, દરિયો ક્યારે સંગ્રહ ના, એ બધું બહાર નાખી દે, એટલે કોઈને ખબર પડવા દે નહીં. સાગર જેમ ગંભીર એટલે બધું સમાવી દે અંદર. બરાબર. ચાલે ને? કોઈ ગમે તેવી પોતાની ભૂલની આલોચના કરે, કોઈને ખબર પડે નહીં. મુક્તિ મંદિરના ગુણલા, પ્રત્યક્ષ પ્રગટના ગાઈને. મુક્તિ મંદિરના ગુણલા, મુક્તિ મંદિર એટલે કે જે આ દેહથી પણ મુક્ત થયા તેમના ગુણલા, પ્રત્યક્ષ પ્રગટના ગાઈને. પોતે પોતાના ગુણલા ગાતા ગાય છે પોતે પણ, અને શીખવાડ્યા પણ આપણને. અને અહીંયા મુક્તિ મંદિર એટલે નટુભાઈ જે મંદિર બનાવ્યું એને મુક્તિ મંદિર નામ આપેલું. ખરેખર મુક્તિ મંદિર એટલે દાદા ભગવાન પોતે જે દેખાય છે તે. બરાબર. એ મુક્તિ મંદિરના ગુણલા, એમના ગુણલા પ્રત્યક્ષ પ્રગટના ગાઈને. એ અંદર શુદ્ધાત્મા જે પ્રગટ થયા ને તેના ગા કર્યા એમણે. અંબાલાલ ભાઈએ જ્ઞાની પુરુષે દાદા ભગવાનના ગુણલા ગાયા અને ગવડાવ્યા. ખ્યાલ આવ્યો?
વિશ્વાધાર અંગુલી ટેરવે બ્રહ્માંડ સ્વામી સ્વામિત્વ અભાવે. સ્વામિત્વનો અભાવ હોય એટલે બધું ઉચકી શકે. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? હા. નીચ સ્વરૂપી નીચ સ્વભાવે એટલે કે શુદ્ધાત્મામાં જ રહે છે, શુદ્ધાત્માની બહાર નીકળતા નથી. આવું નથી. ક્યારે થાય છે? 10 લાખ વર્ષે. 10 બરાબર. લાખ વર્ષે આ થયું હા. કે જે દરેક ક્રિયામાં એક પણ ક્રિયા એવી નથી કે જેની અંદર પોતે પોતાનામાં ના હોય. નીચ બરાબર. સ્વરૂપી નીચ સ્વભાવે નિરંતર જ્ઞાયક સ્વભાવ. ખ્યાલ આવે ને? 10 લાખ વર્ષે પ્રગટ્યું આવું કે જે સંસારમાં રહીને તપ ત્યાગમાં હોય પણ આવી રીતના ના હોય. શુદ્ધાત્મા મૂળ ઉપાદાની. તરત જ આપણે જયારે દાદાને ભેગા થયા ને તરત પ્રશ્ન પૂછે, તું કોણ છું? એટલે ઉપાદાન જાગ્રત કરે. બરાબર. ઉપાદાન જાગ્રત કરે. અહમ મમત ના અપાદાની. તો કે અહમ મમત ની વાતો કરે ને કે આ અહંકાર ને મમતાથી શું થાય છે એટલે આપણને એને છોડવાનું મન થાય. અપાદાની એટલે કે ઓટોમેટિક જ છોડાવડાવે. બરાબર. શુદ્ધાત્મા પ્રાપ્ત થાય ને એ પદ પ્રાપ્ત કરાવે, ઉપાદાન એના માટેની જાગ્રત કરે, એ પદ આપે અને એ પદને આધારે અહમ મમતાનું અપાદાન થઈ જાય. મૂળ નિમિત્ત એક સંયોગી. આ એક જ આવું મોટો નિમિત્ત છે. છોડાવ્યો ભવ સંસારે વંદુ કૃપાળુ જ્ઞાનીને. એમને જ ભવ સંસાર છોડાવી દીધો. એ કૃપા વંદુ જ્ઞાનીને વંદુ છું. દીવો કરીએ દાદા સર્વ. આ એક જ લાઈન સમજાય ને તો બહુ થઈ ગયું સાહેબ. એક જ લાઈન. દીવો કરીએ ભગવાન દાદા સર્વ સમર્પીને. શુદ્ધાત્મા મજબૂત થતા જાય, મજબૂત થતા જાય, મજબૂત થતા જાય. જેમ જેમ સમર્પણતા વધતી જાય તેમ તેમ મજબૂત થતા જાય શુદ્ધાત્મા ભગવાન. આપણને તો બધું આપણું હાચવવું છે અને દાદા દાદા કરવું છે. એવું કાં તો દાદાને હાચવો કાં હાચવો. પણ દાદા તો એવું આપ્યું છે કે ઓલું હચવાશે. જેમ તમે મારામાં રહેશો તેમ ઓલું અલ્ટિમેટ હચવાશે. હા, હાચવવામાં ના પડતા. બરોબર છે સાહેબ? પૂરું કરીએ. સાહેબ હસમુખભાઈ નો એક પ્રશ્ન છે. હસમુખભાઈ. હા, બોલો બોલો. હસમુખભાઈ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ ઉમેશભાઈ. સચ્ચિદાનંદ બહુ દિવસ પછી. તબિયત સારી છે ને? અનમ્યુટ કરજો ઉમેશભાઈ. અનમ્યુટ કરજો. અનમ્યુટ કરો. અનમ્યુટ ઉમેશભાઈ. હેલો. હા, એક મિનિટ હસમુખભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. એક જ મિનિટ સચ્ચિદાનંદ બોલો. ઓકે ઉમેશભાઈ. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખભાઈ. હા, પરેશભાઈ. બોલો બોલો બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ પરેશ આનંદજી. સચ્ચિદાનંદ બોલો સાહેબ. સર્વમાત્માને જય સચ્ચિદાનંદ. શર્ટ નથી સાહેબ? 3000 સૂત્ર નંબર 3932. ઓકે, એક જ મિનિટ. હું આવું. હા, એક મિનિટ તમે કાઢો. હા. $3,932 છે. હા, એક જ મિનિટ નીકળી ગયું છે. સચ્ચિદાનંદ. હા, એક જ મિનિટ. 3932 બરાબર છે. જો ના, એ નથી. સોરી. અહીંયા લખ્યું છે શબ્દ બ્રહ્મને અસલ બ્રહ્મ પકડાય એવું લખ્યું છે. આ સ્વરૂપ વિજ્ઞાનમાં છે. એક મિનિટ. તમે તો આપતો સૂત્રો બોલો છો. હાજી. અને તમે બોલો છો સ્વરૂપ વિજ્ઞાન ની વાત. એટલે ચોપડી મારી પાસે જે છે ને એ સ્વરૂપ વિજ્ઞાન છે. હા, તો પછી આપતો સૂત્ર ક્યાંથી આવ્યું? એમાં લખેલું છે આ શબ્દ બ્રહ્મને અસલ બ્રહ્મ પકડાય. એ આટલું જ વાક્ય છે. શબ્દ બ્રહ્મને અસલ બ્રહ્મ પકડાય. નહીં, નરેશભાઈ આપતા સૂત્ર નથી બોલતા, સ્વરૂપ વિજ્ઞાન બોલે છે એટલે છોડી દો તમે વાત. અચ્છા, ઓકે ઓકે ઓકે. બોલો હવે. બોલો હવે. બોલો બોલો. હું એ પૂછવા માંગુ છું પરેશભાઈ, આમાં જે લખે છે શબ્દ બ્રહ્મને અસલ બ્રહ્મ પકડાય, એટલે આ કયા શબ્દ બ્રહ્મ? અસલ બ્રહ્મ તો આપણે સમજીએ કે શુદ્ધાત્માની વાત કરે છે અથવા મૂળ આત્માની વાત કરે છે, પણ શબ્દ બ્રહ્મ
ને અસલ બ્રહ્મ પકડાય. એટલે શબ્દ બ્રહ્મ આમાં શું કહેવા માંગે છે? એ તો જોવું પડે ભાઈ, આગળ પાછળ જોવું પડે, કારણ કે અસલ અચ્છા, બ્રહ્મ તો શબ્દાતીત છે. આ બુક છે. હા, એ બધી વાત બરોબર, પણ એનો આગળ પાછળનો રેફરન્સ નથી એની અંદર. હા, ના એમાં નથી. સારું, હા, સારું. બીજું એક પૂછું. શબ્દથી પકડાતું હોત તો બધા પકડે. હા, એટલે શબ્દથી પકડાય ના, એ શું કહેવા માંગે છે એ જાણવું પડે. અચ્છા, અચ્છા. બોલવા વાળા જે નથી તેને શબ્દ બ્રહ્મથી કદાચ પકડાય. હા, હા. એટલે ખ્યાલ કે આવ્યો ને? મૌન રહે એમ. મૌન ના રે, હા, બોલવા વાળા ના હોય, એને જે બોલે તેનાથી ઓલું પકડાય, નહીં તો ના પકડાય. અચ્છા. શબ્દથી પકડાતો તો વાત જ ક્યાં ગઈ? હા, તો પછી બધા ધર્મના પુસ્તકો પડેલા જ છે ને સાહેબ. શબ્દ બ્રહ્મથી કેવી રીતે પકડાય? ખાલી એક જ વસ્તુ છે કે શબ્દ બ્રહ્મથી ક્યારે પકડાય, તો કે જે બોલનારો પોતે હોય ના તો પકડાય. અહંકાર ગયો હોય જેનો, એના શબ્દથી કામ થાય. ખ્યાલ આવ્યો કે ના આવ્યો? સંપૂર્ણ નિર્મૂળ થયો હોય એમ કહેવા માંગે. હા, સંપૂર્ણ. દાદા ભગત નહોતા કહેતા હવે ટેપ રેકોર્ડર બોલે છે, હા, તો થાય ને તો ના થાય. હા, સારું. બીજું એક છે, એમાં લખે છે કે બોલથી આ જગત ઊભું થયું છે અને બોલથી જ જગત બંધ થઈ જશે. હા, બરોબર છે. બોલવાથી ઊભું થયું એ તો સમજાય, પણ બોલવાથી બંધ થઈ જશે એટલે તમારી દ્રષ્ટિ જયારે ફરી જાય, શુદ્ધાત્મા તરફની દ્રષ્ટિ થઈ જાય, એટલે એ શબ્દો જે નીકળશે એનાથી આથમતું જશે, વેર ઓછું થતું જશે. બરાબર. હા, એટલે દ્રષ્ટિ છે. એક દ્રષ્ટિ બતાડે છે બહિર્મુખી, એક દ્રષ્ટિ બતાડે છે અંતર્મુખી. એટલે અંતર્મુખી દ્રષ્ટિમાં બોલનારો રહેતો નથી, બહિર્મુખીમાં બોલનારો હોય છે, કારણ કે મને કીધું. અને પછી લઈ લે પોતા પર. હા, એટલે આખી આ તો દ્રષ્ટિની વાત છે, આ કોઈ સમજી ના શકે સાહેબ. પણ એ જે એમ કે છે કે બોલથી જ જગત બંધ થઈ જશે, એટલે શું બોલવાનું કે છે એમાં? 1 મિનિટ શાંતિ રાખો, જરાક 2 મિનિટ. હા, બોલો. બોલથી જગત બંધ થઈ જશે એટલે શું કહેવા માંગે છે એમાં? શેનાથી? બોલથી જ જગત ઊભું થયું છે અને બોલથી જ જગત બંધ થઈ જશે. હા, તો એટલે આપણે જે સાંસારિક વાતો કરીએ એટલે એ સમજી શકાય કે ભાઈ આપણે આપલે જે કે શબ્દોની કરીએ છે, વાત વિવાદ કરીએ છીએ, એનાથી જગત ઊભું થાય છે, એ બરાબર છે. પણ બોલથી જગત બંધ થઈ જશે એટલે શું, કેવી રીતે, શું બોલવાનું? શુદ્ધાત્માની સત્સંગની વાતો કરો તો એનાથી બંધ થતું જાય એમ કહેવા માંગે છે. હા, દ્રષ્ટિ ફેરવી નાખો. કહું છું, દ્રષ્ટિભેદની વાત છે આ બધી વાતો. અચ્છા, અચ્છા, ઓકે, ઓકે. હા, ઓલા શબ્દ સંસાર ઉભો કરનારા છે. બરાબર છે, બરાબર, સમજી ગયો. શાંત કરનારા છે, શુદ્ધાત્મામાં સ્થિર કરનારા શબ્દો છે. બરાબર. એટલે એ શબ્દથી ઉકેલ આવી જાય પૂરેપૂરો. હવે એક છેલ્લું છે. હા, બોલો. સાચી ભક્તિ જો સંસાર સાથે ના થતી હોય, સાચી ભક્તિ હા, જો સંસાર સાથે ના થતી હોય તો તે સબ્જેક્ટિવ ભક્તિ છે. હા, એટલે સાચી ભક્તિ જો સંસાર સાથે ના થતી હોય તો તે સબ્જેક્ટિવ ભક્તિ છે. હા, સંસાર સાથે એટલે એમ કહેવા માંગે છે કે સંસારમાં રહીને તમે અલિપ્ત થઈને તમારી ભક્તિ કરો તો તમારું કલ્યાણ થાય. સબ્જેક્ટિવ, તે તમારો સબ્જેક્ટિવ છે. સંસારમાં છે ત્યાં સુધી. હા, સબ્જેક્ટિવ ક્યારે કહેવાય તો કે તમે અહીંયા રહ્યો અને સરસ શુદ્ધાત્મા 5 આજ્ઞામાં રહો તો એ સાચી ભક્તિ કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો ને? નહીં તો શુદ્ધાત્મા લક્ષ્ય નથી તમારું તો પછી એ સબ્જેક્ટિવ ભક્તિ થઈ ગઈ. ખ્યાલ આવ્યો ને? ભક્તિ 2 પ્રકારની, એક ભક્તિ તમને એ રૂપ બનાવે, પણ ભક્તિમાં કેવું તો કે તમે જુદા ને હું જુદો, અને બીજામાં હું અને તમે એક જ. બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો ને? એટલે સંસાર સાથે રહીને ભેદ વિજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય
તો એ સંસારમાંથી તમે છૂટો. બરાબર. અને જો શુદ્ધાત્માના લક્ષ વગરની હોય તો ગમે તેટલી ભક્તિ કરો પણ એ સબ્જેક્ટિવ ભક્તિ થઈ જાય. બરાબર. સચ્ચિદાનંદ. બરોબર. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિ સચ્ચિદાનંદ. હવે આપણે સવાલ કોઈ પ્રશ્ન પણ નથી ને ટાઈમ પણ પૂરો થઈ ગયો છે. હાજી. તો ત્રિમંત્ર બોલાવો. હસમુખભાઈ ફોલો કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વત્સાયાણમ. નમો લોય સવ્વ સાહુણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચણ મુક્કારો. સૌવપાવપણાસણો. સૌવપાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ. મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે મહાત્માનું જય સચ્ચિદાનંદ.